आपकी सुविधा के लिए हमने बनाया एक मोबाइल ऐप जिसे गूगल प्ले स्टोर पर डाउनलोड करके आप देख सकते हैं ताज़ा खबरें आपके बी न्यूज़ नेशन चैनल पर। बी न्यूज़ नेशन को यूट्यूब पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अब आप फेसबुक पर भी बी न्यूज़ नेशन की ताज़ा और सही खबरें देख सकते हैं। तो प्लीज़ बी न्यूज़ नेशन के फेसबुक पेज को भी लाइक करना ना भूलें। खरीदी करे नहीं, हमने क्या भी बोला नहीं अभी खाली करो कब नहीं बोलिया। स्टेशन रोड के पास जो रोड पर जो झुग्गी झोपड़ियाँ कच्चे मकानात खंदक पर जो बनाए गए हैं वार्ड नंबर 15 में, तो यहाँ पर जो है नए साल का एक भरपूर गिफ्ट महानगर पालिका ने यहाँ के रहने वाले वासियों को ये नए साल का एक गिफ्ट थमाया है नोटिस के तौर पर। इस नोटिस में इन्हें ये डेडलाइन दी गई है कि 15 तारीख के अंदर ये अपने अपने घरों को खुद से खाली करें और यहाँ पर तकरीबन 160 या 180 जितने भी मकानात हैं इन लोगों को हक पत्र देकर बसों नगर जहाँ पर आश्रय योजना बनाया गया है वहाँ पर इनको मकानात देंगे। और ये महानगर पालिका की जो नोटिस है जो 1 तारीख को इन्हें मिली है, तो इसके हिसाब से जो है 6 तारीख के अंदर यहाँ के जितने भी निवासी हैं वो 5,000 रुपये भरकर हक पत्र महानगर पालिका से हासिल कर सकते हैं और 15 तारीख को अपने अपने घरों को खाली करना इन्हें पड़ेगा। लेकिन यहाँ के लोग एक आतंक में हैं, तमाम लोग जमे हुए हैं कि आइए इन्हीं से जानते हैं कि हकीकत क्या है। ये नोटिस महानगर पालिका की आई है। चन्नम्मा सज्जन जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आइए इन्हीं से पूछते हैं कि हकीकत क्या है, क्या इन्हें वाकई में बसों नगर में जो आश्रय योजना के जो मकानात बनाए गए हैं क्या इन्हें इसके ताल्लुक से कोई जानकारी है या वो 6 तारीख के अंदर महानगर पालिका को नोटिस के अनुसार क्या 6,000 रुपये 5,000 रुपये भरकर क्या वो हक पत्र लेंगे। ये एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर बना हुआ है। आइए सर, ये नोटिस आपको आई है? हाँ, हमारा ये नोटिस 1 तारीख तो इसमें है। हाँ, 1 तारीख को हाँ, ये नहीं, इस नोटिस में आपको बताया गया है कि 15 तारीख के अंदर आपको ये आपका घर खाली करना चाहिए और 6 तारीख के अंदर जो है आपको महानगर पालिका में 5,000 रुपये भरकर हक पत्र लेना है जो बसों नगर में आपको मकान दिया जाएगा। आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हमें तो घर देखे नहीं वहाँ। हाँ, अब ये हमारा जाना आना मुश्किल होता है, हमारा रोजी रोटी यहाँ से वहाँ पे जाके क्या करने का। हाँ, ये हमारा मुसीबत है, रोजी रोटी हम ना। कितने साल से हैं अभी? हमें पैदा यहाँ से हुए, साल से नहीं है, हम पैदा यहाँ से हुए। हाँ, अभी हमें यहाँ जाकर रोजी रोटी क्या करने का हमें। तो आपको क्या दिक्कत है कि महानगर पालिका तो आपको जो है आपका एक मकान दे रही है वहाँ पर जो परमानेंटली आपको होगा बसों नगर में, क्या दिक्कत है? दिक्कत नहीं, हमारा रोजी रोटी दिक्कत है, जाने के लिए रेडी है, वो बात नहीं। हमने रोजी रोटी की यहाँ से हमने आना जाना तकलीफ है। हाँ, सब घर के अंदर काम करते उधर इधर, आना जाना तकलीफ है, स्कूल के बच्चे के लिए तकलीफ है, सब तकलीफ है, यही है हमारा बात। तो आप क्या करेंगे क्या
सरकारी आदेश जो महानगर पालिका का आदेश है इसके मुताबिक 15 तारीख को आपको अपना ये घर खाली करना है। नहीं, खाली करने के बाद नहीं, हमें करते संघर्ष करते, यही बात है हमारा। दुंडप्ಪ सज्जन नोटिस क्या है? ನೋಟಿಸ್ ನೋಡ್ರಿ 15 ದಿನದ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ಸರ. ಈಗ ಬರೇ ಜನವರಿ 1ನೇ ತಾರೀಕು ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ ದಿನ ಬಂದರು. ಬಂದ ಕೇರಿಂದ 164 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಏನದ ನೀವು 15 ದಿನದೊಳಗೆ ಇಲ್ಲಿದ್ದು ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಬಂದ ಕೇರಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿದ ವಾಶೌಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನೋಟಿಸ್ ಒಳಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ಯಾರ ಸರ್. ಏನು ರೀ ಈಗ ನಾವು ಏನದಾವ ನೋಡ್ರಿ, ಮಾಲ್ಕಿ ಜಾಗದೊಳಗೋದೀವಿ, ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಜಾಗದೊಳಗೋದೀವಿ. ಈಗ ಬಸವನಗರಕ್ಕೆ ಹೋಗತ್ತಂದು ಅವ್ರೊಂದು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಇಟ್ಟಾರ ನೋಟಿಸ್ದೊಳಗೆ. ಆದ್ರೆ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳೇ ಇಲ್ಲ. ಏನು ರೀ ಇವ್ರಿಗೆ ಏನದ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟ ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡಾಕತ್ತಾರ, ಜನರಿಗೆ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟು ತಪ್ಪು ದಾರಿಗೆ ಹೇಳೋ ಕೆಲಸ ನಡೀಲಾತೈತೆ ರೀ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಲಿಂತ್ರ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ದಯವಿಟ್ಟು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಏನು ಕೈ ಮುಗಿದು ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಶಾಸಕರಿಗೂ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾನೂನು ರೀತಿ ನಡ್ಕೋರಿ. ಈ ಸರ್ಕಾರ ಏನದ ಚಲೋ ಅದ, ದೇವ್ರ ಪುಣ್ಯಲಿಂತ್ರ ಏನದ, ನೀವು ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಚಲೋ ಆಡಳಿತ ಕೊಡ್ರಿ. ಜನರಿಗೆ ಏನದ ಅವ್ರದ್ದು ಕೆಟ್ಟ ಬದ್ಧವ ಅಂತ ಏನಂತೀವಲ್ಲ ಅಂಥದ್ದು ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ನಾ ಬಂದ್ ಕೇರಿಂದ ನೀವು ಪಾಲಿಕೆದ ಆಸ್ತಿ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ನೀವು ತೋರಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಆದರೆ ಇದೇನದ ಎಲ್ಲ ಖಾಸಗಿ ಜಾಗ ಅದ, ಮಾಲ್ಕಿ ಜಾಗ ಅದ. ಇದ್ರೊಳಗೆ 60-70 ವರ್ಷಲಿಂತ್ರ ನಾವು ಜೀವನ ಮಾಡ್ಕೋತ ಬಂದೇವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ದಿನ ಯಾರ್ದೋ ಒಬ್ಬರು ಮಾತು ಕೇಳ್ಕೇರಿಂದ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಜನಜೀವನದೊಳಗೆ ಏನದ ಅಲ್ಲೋಲ್ ಕಲ್ಲೋಲ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ನಿಮಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದ ಈ ವೇದಿಕೆ ಮುಖಾಂತರ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಆಲ್ಮಿಲ್ಕರ್, रेलवे स्टेशन विजापुर। कील आलमेल है। ये रेलवे स्टेशन एरिया में हमें कम से कम 70-80 साल से यहाँ लोग आए हैं। बिफोर इंडिपेंडेंस एक 10-12 घर इंडिपेंडेंस के पहले से ही लोग आए हैं यहाँ। और ये जो हमें जो जगह में है 29 गुंटे जो है प्राइवेट जगह है, प्योरली प्राइवेट जगह है। ये प्राइवेट जगह वाले जो हमें जो जगह में रहते हैं वो प्राइवेट जगह है। हमने भी आग हो गया है नहीं, उन्होंने महानगर पालिका वाले नोटिस दें क्या करोगे, तुम्हें 5 तारीख को 6 तारीख के अंदर 5,000 रुपये भरना, नहीं 5,000 भरना, हक पत्र लेना, नहीं को तो तुम्हारे घर 15 तारीख के बाद हमें आग को उकाटते हैं बोल को नोटिस चिपका को गए। पहला नोटिस चिपकाने से पहले उन्होंने आग को सर्वे कर को उनका जगह कहाँ तक है, कहाँ उन्होंने ये हैं वो सब देख लेना, उनका सब ये करना हो। क्या भी नहीं, ऐसा अनडेमोक्रेटिक काम कर रहे हैं उन्होंने। जैसा कि काम भी एक इसमें ये हकाल दें तो ऐसा बैला गैला हकाले ऐसा एक, हाँ संक्रांति बैला हकाले ऐसा सब जना को चलो चलो करके ऐसा हकालने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात क्या का तो प्राइवेट जगह के अंदर हमें यहीं करने का उनको भी मालूम है, पेपर्स भी हैं, वो सब मालूम रहो को भी जानबूझ को भी उन वहाँ को सब जने के घरों को क्या है ये चिपका को गए, नोटिस चिपका को गए 5-6-15 तारीख तक तुम्हें रहना, उसके बाद हमें खाली कर दें तुम्हारा घर अगर बोल को ऐसा सब जने के नोटिस चिपका गए। और दूसरी बात क्या कहते हो, ये पेपर्स हमारे पास भी हैं, उनके पास भी हैं। ये पेपर्स हमें उनको देख को तुम्हें फाइनल ये करो कर बोल को उनको आज बुला भेजे हैं यहाँ हमारे पास आओ कर को, उन आएगा तो उनके साथ बात करते हैं, देखेंगे क्या नतीजा निकलता है। अगर हमें क्या है डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है, डेवलपमेंट के असर हमें भी साथ देता है उनका, लेकिन पहला जो काम है वो काम उन्होंने पहला मालूम कर लेंगे कहाँ तक का है क्या है कर को मार्क कर दे, सर्वे कर दे, उसके बाद जो है उन्होंने अपना फैसला करे तो हमने भी खुशी रहती। ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ ರೀ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬಹಳ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಸಾಹೇಬರು ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹತ್ತಿರ ಸೇರಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಏನು ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಸಭೆ ಸೇರಿದ್ದೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಭಾಗದ ನಾಗ್ತಾನ್ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ದಯಾನಂದ್ ಚೌಹಾಣ್ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರಾದ ಶ್ರೀ ಟಪಾಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದಂಥ ಹಲವಾರು ಮುಖಂಡರು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಕೂಡ ನಾನು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದಂತಹ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳಿದಿದ್ದೀರಿ. ನಿನ್ನೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ವಚ್ಛ ವಿಜಯಪುರ, ಆಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗ, ರಸ್ತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಹಲವಾರು ಕಡೆ ನಾವು ಅತಿಕ್ರಮಣವನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅತಿಕ್ರಮಣ ತೆರವುಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ತಮಗೆ ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡದೆ ನಾವು ಅತಿಕ್ರಮಣನ ತೆರವುಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹಲವಾರು ಯೋಜನೆಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಅದು ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕಿರ್ತದ, ಕೆಲವೊಂದು ಸರ್ತಿ ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕಿರಂಗಿಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಸಭೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ನಾವು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಏನು ತಮಗೆ ಲಾಭಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ,
ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮನೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೇಳೋ ಸಲುವಾಗಿ ನಾನು ಶಾಸಕರು ಸಾಹೇಬರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಏನು ನಾವು ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರೂ ಗಾಬರಿ ಪಡುವಂತಹ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಮೊದಲು ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎರಡನೇದು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದೊಂದು ಪ್ರೈಮ್ ಲೊಕೇಶನ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು. ಇದೊಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಗರ ವಿಜಯಪುರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಯಾರು ಟೂರಿಸ್ಟ್ಸ್ ಏನು ಬರ್ತಾರೆ, ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಏನು ಬರ್ತಾರೆ, ವಿಜಯಪುರ ಗೋಲ್ ಗುಮ್ಮಟ್ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಗೋಲ್ ಗುಂಬಜ್ ಏನು ಇದೊಂದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ವಿಶ್ವ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದಂಥ ಒಂದು ಸ್ಮಾರಕ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅತಿಕ್ರಮಣ ರಹಿತವಾದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಗುರಿಯಾಗಿರ್ತದೆ. ಆ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಅತಿಕ್ರಮಣ ಏನಾಗಿದೆ ಅದನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ವತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಯ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಬಸವನಗರಲ್ಲಿ, ನಾವು ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸುಮಾರು 180ರಿಂದ 200 ಮನೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಬಸವನಗರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನು ಆಶ್ರಯ ಮನೆಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಯಾವ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾಗಿದ್ದಾವೆ ಅವತ್ತನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮದಷ್ಟು ದುಡ್ಡನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಇದೆ ಎರಡೂ ಕಡೆ, ಎಡಗಡೆ ಮತ್ತು ಬಲಗಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇರ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಕಟ್ಟಡನ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ನಿಮಗೆ ಎಂತ ಬೇಕಾದಂಥ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಈಗ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಒಂದು ಮನೆ ಕೊಡೋದಲ್ಲದೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ 1.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಕೂಡ ಒಂದು ಅನುದಾನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡನ್ನು ನೀವು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಳಕೆ ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದಲ್ಲದೆ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಒತ್ತಡ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಾವು ಹಾಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತೇ ನಾವು ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ನಾಳೆನೇ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿರಿ, ನಾಡ್ದೇ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸಾಹೇಬ್ರ ಹತ್ರ ಕೂಡ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ತಮಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದಂತಹ ಎಷ್ಟು ಕಾಲಾವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಸಾಹೇಬರು ನಾವು ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಂಡು ಅಷ್ಟು ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇದನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವತಿಯಿಂದ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಾಹೇಬರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆಗಳು, ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳು ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳು ಏನೋ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ತಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದಿಬ್ಬರು ಯಾರು ತಮ್ಮವರು ಮುಖಂಡರು, ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಮುಖಾಂತರ ತಮ್ಮ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಸಾಹೇಬರು ಕೂಡ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನದ ಇಲ್ಲೇನೋ ಒಂದು ಕೋಟೆಗೆ ಹತ್ತಿ ಒಂದು ಬಡಾವಣೆ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅತಿಕ್ರಮಣ ಅಂತ ತಿಳಿದು ಒಂದೇನೋ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಸಲುವಾಗಿ ರೋಡ್ ವೈಡ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬೇರೆಲ್ಲ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನೆಚ್ಚಿನ ಹಾಗೂ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರಾದ ದೇವಾನಂದ್ ಚವಾಣ್ ಸಾಗರ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮಿತ್ರರಾದ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಂಬರ್ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶದ ಒಳ್ಳೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಲುವಾಗಿ ನೀವು ಅದೇವು ನಾವು ಅದೇವು ಎಲ್ಲರದೇವು. ರೋಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಷ್ಟು ವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಜನರದಾಗಲಿ ಯಾರದೇ ಆಗಲಿ ಅದರೊಳಗೆ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಕೂಡ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಬಿಜಾಪುರ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಾವು ಅದೇವು. ಇದರೊಳಗೂ ನಾವು ರೋಡ್ ವೈಡ್ನಿಂಗ್ ವಿ ಆರ್ ದೇರ್ ವಿತ್ ಯು, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ರೋಡ್. ಬಟ್ ರೋಡ್ ವೈಡ್ನಿಂಗ್ ನೀವು ಅಲ್ಲಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ತದಪ್ಪ, ಖಂದಕದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಗ್ತದೆ ಜಾಗ, 10-20 ಫೂಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಟ್ರ್ಯಾಂಗಲ್ ಅದು ವೈಡ್ ಆಗ್ಯದ. ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಈಗ ನಿಮ್ಮ ರೋಡ್ ಸೆಂಟರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ತಗ ಹೋಗೋ ತನಕ 200 ಫೀಟ್ ಏನಾದ್ರು ಆಗ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೊತ್ತು ಯಾವುದೂ ರೋಡ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅದೊಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಇರಲಿ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಶಾಸಕರು ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ದಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಾ ಬಂದನ್ಸುಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಪೇಪರ್ಸ್ ನೋಡ್ಲಾಕತ್ತೀನಿ, ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಂಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಡಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರ ಆಗಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಗಲಿ ಒಂದು ಉತಾರಿ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಏನಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಜನರು ಅದಾರೋ 60-70 ವರ್ಷದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇದು ಇತ್ತು, ಒಂದು ಮಿಲ್ ಇತ್ತು. ಆ ಮಿಲ್ದಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿದ ಜಾಗ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಇದು ಆಗ್ತದೆ. ಪರಭಾರೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ಜನ ಅಲ್ಲೇ ಅದಾರ. ಅವ್ರಿಗೂ ಇವರು ಮಾತಾಡ್ಯಾರ. ಇದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಈ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪೀಪಲ್. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಅತಿಕ್ರಮಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಾತ್ರಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರೋರು ಎಲ್ಲರೂ ಬಡವರು. ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಈಗ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ತಾವು ಯಾರೂ ಆತಂಕ ಪಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಸಭೆ ಸೇರಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬರ್ತವೆ. ಸೊ ಈಗ ಟಪಾಲ್ ಸರ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಯಾರ್ದಾದ್ರೂ ಇದು ಸ್ವಂತ ಒಂದು ನಿವೇಶನ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ತೆರವುಗೊಳಿಸೋಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೂ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ.
ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದಲ್ರಿ? ಅದು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಟಚ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಮಗೂ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೂ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಪರಿಹಾರ ಕೊಟ್ಟೇ ಅದನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರ್ದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದ್ದಾವೆ, ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ನಿವೇಶನಗಳ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅವಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ನ ನೀವು ನಮ್ಗೆ ತಂದು ಕೊಟ್ರಿ ಅಂತಂತಂದರೆ ನಾವು ಅವನ್ನ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಟಚ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಮಾತಾಡ್ತಲ್ಲ, ಸಾಹೇಬರು ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಗ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಅತಿಕ್ರಮಣ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ 15 ದಿವಸ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಸರ್ವೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಅತಿಕ್ರಮಣ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡೇ ಅದನ್ನು ಮುಟ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ನಾವು ಯಾರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಸಲುವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೀವು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ನಾಗರಿಕರು, ನಿಮ್ಮ ಅದಕ್ಕೆ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟು ನಾವಾಗಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾಗಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಂಥ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಾವು ನಿಮಗೆ 15 ದಿವಸ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ನಾವು ಲಭ್ಯ ಇರ್ತೀವಿ. ನೀವು ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸೂಕ್ತ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ADLR ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿಸಿ ಅದಾದ ನಂತರ ಮಾತ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅತಿಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ತೆರವುಗೊಳಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸರ್ತಿ ನಾನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಾಹೇಬರು ಕೂಡ 2 ಮಾತು ಮಾತಾಡಬೇಕಂತ. ಆಯುಕ್ತರು ಸಾಹೇಬರು ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ಅಂತೇಳಿ, ಮತ್ತು ಯಾರ್ಯಾರ್ದು ಪೇಪರ್ಸ್ ಅದಾವು ತಂದು ಕೊಡ್ರಿ, ನಾವು ಪೇಪರ್ಸ್ ತಂದು ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅದಾವು, ಬಟ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮ್ಯಾಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜಿನ್ನಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿದ ಜಾಗ ಅದ. ಅದು ಆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜಿನ್ನಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಜಾಗ ಏನದಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಉಮರ್ ಹುನ್ಗುಂದ್ ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪರಭಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾರ. ಅದು 29 ಜಾಗ. ಅದೇ ಅವ್ರು ನಾಳೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್, ಮೊನ್ನೆ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಬೆಳೆಸೋದಲ್ಲ ಸರ್. ಈಗ ನೀವು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ, ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗ ಅಷ್ಟೇ ತೆಗಿಸ್ತೀವಿ. ಹೌದಾ? ಇದು ಅವನ್ XYZ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶ ಇಲ್ಲ. ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಿಸ್ತ ಚಂದಾಗ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಕ್ಲಿಯರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರ, ನಿಮಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗದಾಗ ಇದ್ದಿರೋದ ನಾವು ತೆಗಿತೀವಿ. ಹೌದಾ? ನೀವು ಬಶೀರ್ ಹುನಗುಂದಿನ ಕಡೆಯಿಂದಾರೆ ತಗೋರಿ, ಅವ್ರ ತಮ್ಮ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಹುನಗುಂದಿನ ಕಡೆಯಿಂದಾರೆ ತಗೋರಿ, ನಿಮಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ರೋಡಿಗೆ ಏನು ಚಂದ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ಯದ ಅದನ್ನು ಮಾಡೋದು. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಮುಗಿದ ಮ್ಯಾಗನು ಒಂದು ಇದು ಈ ವ್ಯವಹಾರ ಇರೋಲ್ಲಕ್ಕ, ಇದನ್ನ ಮುಗಿದ ಮ್ಯಾಗನು ನೀವು ಒಂದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಚಲೋ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಇನ್ನೂ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡು ಆ ಕಡೆ ಹೋಗೋರು ಹೋಗ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿಯೋರು ಉಳಿರಿ. ಉಳಿಬೇಕತ್ತ ಉಳಿಬಾರ್ದತ್ತೂ ಏನಿಲ್ಲ. ರೋಡಿಗೆ ಬರಲಾರ್ದಂಗೆ ಮತ್ತು ಇದು ಆಗಂಗಿದ್ರೆ ಅವರು ಘಾಟಿಮುಟ್ ಜಾಗ ಇದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರಂಗಿರಿ. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೆಂಗದಂದ್ರೆ 20 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಮನೆ ಕಟ್ಟ್ಯಾರ, ಕಲ್ಲ ಮಣ್ಣು ಒಳಗೆ ಕಟ್ಟ್ಯಾರ, ಖರೀದಿ ಹಾಕಿ ಕೊಟ್ಟಾರ. ನನ್ನೂ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನನ್ನ ಗೆಳೆಯರು ಒಂದು 7 ಮನೆ ಅದಾವೆ. ಅವತ್ತು ನಾನೇ ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿ ಮೆಂಬರ್ ಇದ್ದಾಗ ಖರೀದಿ ಹಾಕೊಂಬಂದೀನಿ. ಆ ಮನೆಗಳು ಎಲ್ಲಿದಾವೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಬಬಲೇಶ್ವರದಿಂದ ನನಗೆ ಪೂರೈಸ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹುಡ್ಕಾಡಿ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ತಿಳಿತಾನೆ. ಈಗ ಅವ್ರ ಮನೆಯೊಳಗಿಲ್ಲ ಅವರು. ಈಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡೇವು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಏನು ಮಾಡ್ಯದ, ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕುರ್ಚಿ ಮ್ಯಾಗ ಕೂತವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಯಾರ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಅದಾರ ಅವರೇ ಮಾಲಕರ ಅನ್ನೋಂಗೆ ಮಾಡ್ಯವು. ಯಾರು ಭಾಳ ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಅದಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಮನೆ ಹೋಗಲಿ, ಈಗ ನಾನೇ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ನೀವು ಇದ್ರಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಮನೆ ಅನ್ನಂಗೆ ಮಾಡ್ಯವು. ಈ ಆ ಪೊಸಿಷನ್ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಮನೆಗಳು ಖಾಲಿ ಅದಾವು, ಒಳ್ಳೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಖಾಲಿ ಅದಾವ ಅಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಅವ್ರದ್ದು. ಆದ್ರೆ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇನ್ನೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಟ್ ಇಲ್ಲ, ನಳ ಇಲ್ಲ, ರಸ್ತೆ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಹೋಗಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 5 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ದೂರ ಆಗ್ತದೆ. ಅದು ನೀವು ಲೈಟ್, ನಳ, ಮನೆ ಎಲ್ಲ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ರಿ. ನಮ್ಮದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನೂ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವ್ರದ್ದು ಅದೇ ಚೌಕ್ಲಿಯದವ್ರದ್ದು, ಇದು ಟೋಟಲ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನು ಒಂದು 10 ಫೂಟ್ ರೋಡಿಗೆ ವೈಡ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ರೋಡ್ ನೀವು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಲಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಮುಗಿದೇ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು. ನಮ್ಮದು ಉದ್ದೇಶ ಏನಿದೆ ಸರ್, ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನಿಂದ ಆ ಕಡೆ ಏನು ನಮ್ಮದು ಸ್ಟೇಷನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ರೋಡ್ ಇದೆ, ಹೌದು, ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಓಡಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಎದ್ರ ಬದ್ರ ಗಾಡಿ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಬೇಕು.
ಓಡಾಡೋರು ಯಾರು ನಾವು ಓಡಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಸಾಹೇಬ್ರು ಓಡಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಡೈಲಿ ಓಡಾಡೋರು ನೀವರು ಇಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಓಡಾಡೋರು. ನಾಳೆ ಒಂದು ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ರು ಮನೆಗೆ ತಿರ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎದ್ರ ಬದ್ರ ಮನೆ DC ಅವರೇ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಮ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೇಷನ್ ರೈಲ್ವೆ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವರೇ ಆದ ದಿವಸ ನನಗೆ ಅದು ಏನಪ್ಪ ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂತದ್ದು, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ಕರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ಟೇಷನ್ ಮೇನ್ ರೋಡ್, ಸ್ಟೇಷನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ರೋಡ್, ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬಿಜಾಪುರ ನಗರದವ್ರು ಏನಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈಗ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಸಾಹೇಬ್ರೆ. ಒಂದು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಬಂದ್ಬಿಡು, ನೀವು ಶಾಸಕರು ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಎಲ್ಲ ಇದೇವ್ರು ಕೂಡಿ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ರೋಡ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗ್ಯದ ಅದು ಮಾರ್ಕ ಮಾಡಿಬಿಡ್ರಿ, ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಒಂದು 2 ವೇ ಹೋಗುವಷ್ಟೇ ಈ ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ದಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಹರ್ಷ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಾಹೇಬ್ರೆ ಹಾಗೂ ಮಾನ್ಯ ತಪಾಲ್ನವ್ರಿ, ಮಾನ್ಯ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳವಾಡಿ ಸಾಹೇಬ್ರೆ, ಮಾನ್ಯ ಅಶೋಕಣ್ಣವ್ರೆ, ಮಾನ್ಯ ನಾಡಗೌಡ ಸಾಹೇಬ್ರೆ ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರೇ, ಈ ಕಾಲನಿಯ ಎಲ್ಲ ಗುರು ಹಿರಿಯರೇ, ತಾಯಿಯಂದಿರೇ, ಅಕ್ಕಂದಿರೇ, ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ, ಇವತ್ತು ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಹರ್ಷ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಾಹೇಬರು ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಒಂದು ಗ್ರಾಮದ ಅಂದರೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಬಿಜಾಪುರ ಸಿಟಿಯ ಏನು ಬದಲಾವಣೆ ಹಂತನ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಅವರ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಹರ್ಷ ಇದೆ. ಅವ್ರ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಹರ್ಷ ಇರುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಹೆಂಗೆ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾರೆ? ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹರ್ಷದಲ್ಲೇ ಇಡುವಂಥ ಒಬ್ಬ ದಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಭಾಳಷ್ಟು ಮುಂದಾಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ದಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಿ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಯಾವುದೇ ಊಹಾಪೂಹಗಳನ್ನು ತಾವು ತಲೆಗೆ ಹಾಕೋಬೇಡ್ರಿ. ಅದನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾಗಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಕೈ ಹಚ್ಚಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವರು ನಿರ್ಧಾರನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಆನಂತರ ನಾವು ನೀವು ಕೂಡಿ ಇವತ್ತು ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಂದರೆ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನು, ಇವತ್ತು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ, ಆ ಮನೆ ಪರಿಸರ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ, ಆ ಮನೆಯ ಗೃಹಿಣಿ ಅಂದರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ನೋಡಿ ಆ ಮನೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಚಂದ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಗುರ್ತ ಹಿಡಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಒಬ್ಬ ರೈತನ ತೋಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಆ ತೋಟ ರೈತ ಯಾವ ರೀತಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಆ ತೋಟದ ಒಂದು ನೇಚರನ್ನು ನೋಡಿ ಆ ರೈತ ಹ್ಯಾಂಗಿದಾನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಗುರ್ತ ಹಿಡಿತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈಗ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ನಮ್ಮ ಬಿಜಾಪುರ ನಗರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಇದೇ ದ್ವಾರದಿಂದ ಅವರು ಬರುವಾಗ ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ, ಫಸ್ಟಿಗೆ ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲಿಂದು ಅವ್ರ ಭಾವಗಳನ್ನು ಅಂದ್ರೆ ಪಡ್ಕೋತಾರೆ ಅವರು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೌಂದರ್ಯೀಕರಣ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಸಹಕಾರ ಭಾಳಷ್ಟು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಹೇಬ್ರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಇವತ್ತು ರೋಡ್ ಏನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಗಲೀಕರಣ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಂಗಳವಾಡಿ ಸಾಹೇಬರು ಹೇಳಿದರು, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಸಹಕಾರ ತಾವು ಕೂಡ ಕೊಡ್ರಿ. ಆನಂತರ ಸಾಹೇಬರಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಷ್ಟೇ, ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಮಾಡಿ, ಏನಿದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಜಾಗ ಇದೆ, ಖಾಸಗೀಕರಣ ಜಾಗ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ತಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉಳ್ಕಿರ್ತಕ್ಕ ರೋಡಿಗೆ ಏನು ತಮಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ವಲ್ಪ ತಾವು ಅದನ್ನು ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಂಡು ವೈಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಾವು ಕೂಡ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಸಾಥ್ ಮಾಡ್ತೀರಂತೇಳಿ ತಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಸಾಹೇಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಮನವಿ ಮಾಡೋದು. ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಒಂದು ವಿಚಾರನ ತಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡು, ಜಾಗದ್ದು ಹೇಳಿರ್ತಾವೆ ಸರ್ಕಾರ ಜಾಗ, ಈ ಜಾಗ ಸರ್ಕಾರದ ಜಾಗದೊಳಗೆ ಒಂದು 5-6 ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈಗ ಸರ್ಕಾರ ಜಾಗನೇ ನಾವು ತಗೋಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಮಾನ್ಯ DC ಸಾಹೇಬ್ರ ಒಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ, ಆನಂತರ ಅವರು ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದನ್ನು ತಮಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಆಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ್ರಿ. ಯಾವ ಎಂಗಲ್ ನಾ ಮಾತು ಕೊಡೋಂಗಿಲ್ಲ ರೀ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಹೇಬರು ನಾವು ಕೂಡ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ DC ಸಾಹೇಬ್ರ ಬಳಿ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಆ ಜಾಗ ಬರ್ತಿದ್ರೆ ಯಾವ ಎಂಗಲ್ದೊಳಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕೊಡಿಸುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವ್ರಿ. ಅದನ್ನು ಇದು ಒಂದನೇದ್ದು. ಆನಂತರ ಎರಡನೇ ಹಂತ, ಇವತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಮನೆಗಳು ಇವತ್ತು ಬಸವನಗರದಲ್ಲಿ
ತಾವು ಏನು ಮನೆ ಇರ್ಲಾರ್ದವ್ರು ಒಂದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಲ್ರಿ. ಜಾಗ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ನಾವು ಈಗ ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಜಾಗದೊಳಗಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ಯಾರಾದರೂ ಈ ಮಂಗಳವಾಡೆ ಸಾಹೇಬ್ರು ನಿಮ್ಮ ಜಾಗ ಇದ್ರೆ ನಾಳೆ ನೀವು ಬರೋರೇ ಇಲ್ರಿ, ಅದನ್ನು ಬಿಡ್ತೀರಿ ಹೆಂಗೆ ರೀ? ನಾಳೆ ಹೆಂಗೆ ಬಿಜಾಪುರ ಸಿಟಿ ಬೆಳೀತದೆ ಹಂಗೆ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಮೌಲ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾಗ ನೀವು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ ರೀ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪರಿಹಾರ ಒಂದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕ್ರಿ. ಅದು ಯಾರ ಕೈಲಿ ಆಗ್ತಂದ್ರೆ ಮಾನ್ಯ ಹರ್ಷ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಾಹೇಬ್ರ ಕೈಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಹೊರತಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ಕಮಿಷನರ್ಗಳು ಬಂದ್ರೂ ಅದು ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ರೀ. ಅದನ್ನು ಯಾಕೆ ಅವ್ರು ಧಾಡ್ಸಿ ಅದ ರೀ. ಮತ್ತು ಜನರ ಒಂದು ನಾಡಿ ಮಡಿತ ಬಡವರ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಕಾಳಜಿ ಅದ ರೀ. ಉಳ್ಕಿದವ್ರು ಯಾರು ಏನ್ಯಾಕೆ ಬೇಕಾದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿಲ್ಲಕ್ರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾ ಭಾಳಷ್ಟು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡಿದವಿದ್ದೀನಿ. ಹೀಗಾಗಿ ತಾವು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರನ ಮಾಡಿರಿ. ಒಂದೇ ನೆಲ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕೂಡಬೇಡ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಸಾಥದ್ರಿ. ಮತ್ತು ಗಾಂಧಿನಗರ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು 3,500 ಪ್ಲಾಟ್ಗಳು ಅದಾವ್ರಿ. ಅದನ್ನು ಯಾರು ಜಾಗ ಇರಲಾರ್ದವರು ಅದನ್ನು ಜಾಗಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಸಾಹೇಬರು. ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ತಾವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಮಾಡಿರಿ. ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಂಗಲ್ದಿಂದ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಸಾಥ್ ಇದ್ದೀವ್ರಿ. ಅದರ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋರು ನೀವು. ಆದರೆ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಗಟ್ಟಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕೂಡಬೇಡ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಂ 1.5 ಲಕ್ಷ ದುಡ್ಡು, ಆ ನಂತರ ಮನೆಗಳು, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದ ತಾವು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾವ್ರಿ. ಅದನ್ನು ನನಗೆ ಐಡಿಯಾ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮನವರಿಕೆ ಅದ್ರಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು 10,000 ಮನೆಗಳು ಮಾನ್ಯ ನಮ್ಮ ನಗರ ಶಾಸಕರು ಸಾಹೇಬರು ಒಂದು ಸಹಕಾರದಿಂದ 10,000 ಮನೆಗಳು ಇವತ್ತು ಬಿಜಾಪುರ ನಗರಕ್ಕೆ ಬಂದವ್ರಿ. ಅದನ್ನು ಅವು ಮನೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇನು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಚಾರವಾಗಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. ಯಾರು ಬಡಬಗ್ಗರು, ಯಾರು ನೀವು ಮನೆಗಳು ಇರಲಾರ್ದವ್ರು ನೀವು ಪ್ರಸ್ಥಾನ ಕಳಿಸ್ರಿ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಆಶ್ರಯ ಕಮಿಟಿ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಾವು ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ, ಇವತ್ತು ಏನಾದರೂ ಗೊಂದಲಗಳು ಇದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ತಾವು ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗ್ರಿ. ಸಾಹೇಬರು ನೀವು ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ಕೊರಿ. ಏನು ಇವತ್ತು ತಾವು 15ನೇ ತಾರೀಕನ್ನು ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರಿ ಸಾಹೇಬ್ರೆ, ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದುವರಿಸಿ ಏನು ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಾವು ಮಾಡಿ, ನಮ್ದೇನು ತಕರಾರಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ತಾವು ಕೂಡ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನೆಗಳ ಒಂದು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವಂಥದ್ದು ಕಾರ್ಯ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ಎಲ್ಲ ಜನರ ಜೊತೆಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾಸ್ತು ಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಕಂಡು ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ನಗರ ಒಂದು ಸೌಂದರ್ಯೀಕರಣ ಗೊಳಿಸೋಗೋಸ್ಕರ ಕೆಲವೊಂದು ಮನೆಗಳನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲರೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕೂಡ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಕೂಡ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಜೊತೆ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ತಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿಸಿ ತಮಗೂ ಕೂಡ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಾನು ಒಂದೆರಡು ಮಾತನ್ನು तो स्टेशन रोड के बाजू में जो घरें हैं, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि स्टेशन रोड पर जो रोड के बाजू में जो पूरी तरह से कच्चे मकानात कई सालों से ये लोग यहाँ पर ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। लेकिन अचानक कल जो है महानगर पालिका की ओर से उन्हें एक नोटिस दी जाती है, एक अल्टीमेटम दिया जाता है कि 15 तारीख के अंदर उन्हें इन घरों को खाली कर दिया जाए। तो इसी आतंक में आज यहाँ के तमाम निवासियों ने, जिसमें महिलाएं पुरुष तमाम जमा हुए और इस मौके पर नागतान मतक्षेत्र के एमएलए देवानंद चौहान भी पहुँचे और महानगर पालिका के कमिश्नर भी पहुँचे और उन्होंने एक सभा की और महानगर पालिका के कमिश्नर ने लोगों को आतंक न होने की अपील की। उन्होंने कहा कि रोड को वाइड किया जा रहा है, रोड को चौड़ा किया जा रहा है, रोड का डेवलपमेंट्स किया जा रहा है और जहाँ तक जो है सरकारी जगह को वो खुला करके जितनी ज़रूरत रोड वाइड करने के लिए होगी उतना ही वो जो है घरों को खाली कराएंगे, उतना ही जगह जो है सरकार का जगह जितना है वो उसे अपने अंडर में लेकर रोड डेवलपमेंट करेंगे। लेकिन कई यहाँ के निवासियों ने उन्हें ये भी बताया कि ये जो है मालकी जगह है, प्राइवेट जगह है, लक्ष्मी जो मिल होती थी यहाँ पर उन्हीं की तरफ से ये बसाया गया नगर है।
तो उन्होंने ये स्पष्ट किया और उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसको हाथ नहीं लगाया जाएगा और जो सरकारी जगह में जितनी ज़रूरत रोड डेवलपमेंट के लिए होगी उतना ही लिया जाएगा और उन लोगों को बसों नगर में घर भी दिया जाएगा और 1.5 लाख रुपए भी उन्हें दिए जाएंगे। जो स्कीम गवर्नमेंट के स्कीम के तहत घर बनाने के लिए आते हैं वो भी दिया जाएगा। लेकिन ये आश्वासन अभी अभी जो है एक सभा हुई जिसमें ये स्पष्ट किया गया कि जितने भी घर हैं वो तमाम खाली नहीं किया जाएगा और जितने ज़रूरत है रोड वाइंडिंग के लिए उतना ही लिया जाएगा। अब देखना बाकी है कि महानगर पालिका इस पर क्या रद्द अमल करती है और जो 15 तारीख का अल्टीमेटम दिया गया था उसे वो पूरी तरह से निखारते हुए खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि अभी और टाइम लेंगे और एक सभा लेंगे और जितने भी प्रॉपर्टी हैं वो तमाम जो है उनके ऑफिस में आकर जमा करें और उस पर वो विचार करेंगे। कैमरामैन सुहेल के साथ मैं खुर्शीद आलम, बी न्यूज़ नेशन, बीजापुर। बी न्यूज़ नेशन के लेटेस्ट न्यूज़ों को अपने मोबाइल में देखने के लिए यूट्यूब में बी न्यूज़ नेशन के चैनल के सब्सक्राइब आइकॉन को दबाएं और फिर बेल आइकॉन को दबाने पर आप लेटेस्ट न्यूज़ों को देख सकते हैं। ಉಚಿತ ಭವಿಷ್ಯ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ. ಪರಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಚಾಲೆಂಜ್. ಫೋನಿನ ಮೂಲಕ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀ ಕೊಲ್ಲೂರು ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ದೇವಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಕೇಂದ್ರ, ಪಂಡಿಶ್ರೀ ಮಹೇಶ್ ಭಟ್. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟ, ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ನೆಮ್ಮದಿ, ಸತಿಪತಿ ಕಲಹ, ಇಂಥ ಎಷ್ಟೋ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಕೇಳೇ ಇರ್ತೀರ. ಹಾಗೆ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜು ಮಕ್ಕಳ ಓದಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಯಾರ ಹತ್ರನೂ ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗದೇ ಇರುವಂತಹ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಬಹುದು, ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಕಾಡುವಂತಹ ಸಂತಾನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಬಹುದು, ಇವೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಪರಿಹಾರ ಇದೆ. ಹೀಗೆ ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಪರಿಚಯವನ್ನು ಗೌಪ್ಯವಾಗಿ ಇಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಕೇರಳೀಯ ಪುರಾತನ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಕೇವಲ 5 ದಿನದಲ್ಲಿ 100% ಪರಿಹಾರ ಇವರಲ್ಲಿ ಶತಸಿದ್ಧ. ಹಾಗೆ ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣ, ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷ ಪ್ರೇಮ ವಿಚಾರ, ಮದುವೆ, ಸಂತಾನ, ಸತಿಪತಿ ಕಲಹ, ದಾಯಾದಿ ಕಲಹ, ಸಾಲಬಾಧೆ, ಕೋರ್ಟ್ ಕೇಸ್, ಶತ್ರುಬಾಧೆ, ಮಾಟ ಮಂತ್ರ, ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿ ಕಾಟ, ಮನಃಶಾಂತಿ ಕೊರತೆ, ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ, ಹೀಗೆ ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟೋ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯರನ್ನು ಕೇಳಿ ಹಣ, ನೆಮ್ಮದಿ, ವಿಶ್ವಾಸನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಮ್ಮಡಿ ಆಗುತ್ತೆ, ನೆಮ್ಮದಿ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಫೋನ್ ಕರೆಯ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನ ನೀವೇ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂದರ್ಶನದ ವೇಳೆಯನ್ನ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಉಚಿತ ಭವಿಷ್ಯ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ. ಫೋನಿನ ಮೂಲಕ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ 9535306661. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ಸಹ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಜವಳಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಮುಖಂಡ ಯಾಸೀನ್ ಜವಳಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಜನವರಿ 5ರಂದು ನಡೆಯಲಿದ್ದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ನೋಂದಣಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಜವಳಿ 9036393957, ಅಸ್ಲಂ ಸೈಯದ್ ಅಮೀನ್ 8970333944.